purpose. Last class we talked about what is general processors, general purpose processors. It is just your computer, a general purpose computer. It is a processor with no RAM, no ROM, and I/O ports. Whereas a microcontroller is a system on chip, that is, in one chip itself you have CPU, RAM, ROM, I/O ports, timers, and extra board will be put in a single IC. Then it is termed as a microcontroller. The whole thing what we do is for making a very small size na kadme madake ivella ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. When we want electronic control in many of the devices, we have to place the chip inside the device itself. For example, your camera, your mobile, all contains microcontrollers, that is system on chip. It is a programmed IC which is put inside to work in a particular way. Now this diagram is of a general purpose microprocessor which has a CPU, RAM, ROM, I/O ports, timers, serial ports, everything outside, and they are being connected by data bus, address bus, and the control bus, which we have studied. Now this is a diagram of a microcontroller. See the difference between these two diagrams. In this diagram, only CPU ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ALU and control unit. ಅವೆರಡೇ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು RAM, ROM, I/O ports, timers, they are all outside the chip. And this is the wiring what we do to the CPU so that these people can communicate with each other. Whereas a microcontroller is the one in which it's a single IC. It is a single IC wherein CPU, see this, the whole is one IC. One IC ಒಳಗಡೆನೆ we have CPU, RAM, ROM, I/O, timers, serial ports, everything on a single IC. ಇಲ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ IC ಅಲ್ಲಿ. that is, we have excellent technologies. ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು VLSI technologies, that is TTL, ECL. There are many IC manufacturing techniques, and this technology is becoming so advanced that you can miniaturize, ತುಂಬಾ minute ಆಗಿ ಒಂದು IC ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು, not one or two, ಲಕ್ಷಾಂತರ. That is why we say it is very large scale integration. So ಇವೆಲ್ಲ VLSI chips, they are very small chips with multiple hundreds, lakhs of circuits inside it. So idu main point nimma syllabus ge idu first question. Compare microprocessors and microcontrollers. Idu one diagram ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಈ ಕಡೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 2 marks. Because this diagram itself is self-explanatory, which says that microprocessor has everything outside, whereas a microcontroller has everything inside. Everything inside ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು word use ಮಾಡ್ತಾರೆ, which is called as embedded processors. These are called as embedded system. ಏನಕ್ಕೆ embedded system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ embedded ಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪದ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು embedded system ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ RAM, ROM, I/O, timer, serial ports, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ embedded technology, which this is an embedded system ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, it is not a complete definition. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರದ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. Is it clear? So coming to the next slide, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಗೆ. ಯಾಕೆ ಹರ್ಷ 2-3 ಸಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ?
See, in general purpose microprocessors, we have to add externally RAM, ROM and IO ports and timers to make them functional. ಬರೀ CPU ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಆ CPU ಜೊತೆಗೆ RAM ಇರಬೇಕು, IO devices ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು. So for a general purpose microprocessors, everything ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಲ್ಕಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ಚೂರು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇರ್ಸೋಣ, ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ಸೋಣ, ಅಥವಾ ಐಒ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ಸೋಣ. ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ವೋ, ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಲ್ಕಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. But the ವರ್ಸಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ, ನಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಡಿಗೆ, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ, ಸಿಗೆ, ಆ ತರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಾಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಏನು, ಒಂದೇ ಐಸಿ. ಆ ಒಂದೇ ಐಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ CPU, RAM, ROM, IO ports ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಐಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು RAM, ROM ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ RAM ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು RAM ಹಾಕೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ROM ಹಾಕೋಬಹುದು, ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಐಸಿ 8051 ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ RAM ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ROM ಹಾಕ್ಬೇಕು. That is, the amount of RAM and ROM becomes fixed. You cannot change it. Andre, it is making ideal for ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೀವು RAM ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆ ಐಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ. ದೊಡ್ಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹೋಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ತ, ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್. ನಾವು ಒಂದ್ ಐಸಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್, ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. This example is of your hearing aid. If your hearing aid ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಕಿವಿ ಕಿಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದೆಮ್ ವೇರಿಂಗ್. ಅದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಆ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್, ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದೆಮ್. ಆ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್. ನಾವು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ embedded system which converts those signals, it amplifies. ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ದ ಪವರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಪವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ. ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು SMPS ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಐಸಿ ನ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪವರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಐಟಮ್ ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೋ ಪವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಐಸಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಾಪಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ +12 volts VCC ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, IC ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ +5 volts VCC ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? AND ಗೇಟು, OR ಗೇಟು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈಗ that voltage level has reduced. It is below 3 volts. ಅಂದ್ರೆ you are consuming less power for more work. ಈ low power design is the best design in the world which has emerged out. ಇದೆಲ್ಲ ಅನಲಾಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, IC ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಡ, ಬಟ್ ನೀವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ದು ಆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸೊ see, the price per unit are much more critical considerations than the computing power. See, an embedded product uses a microprocessor or a microcontroller to do one task only. ಈಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ IC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು RAM, ROM ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂತದ್ದನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರ್ಸೋದು. ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ರಾಮಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ರಾಮಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಚಿಕ್ಕ IC. ಆ ಚಿಕ್ಕ IC ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ RAM ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ IC ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ IC, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ IC ಬರೀ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್, ರಿನ್ ಸೈಕಲ್, ಪದೇ ಪದೇ ರೌಂಡ್. This is what is called as doing the single job many times. ಒಂದೇ ಕೆಲಸನ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ uses a microcontroller to do one and only one task. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ IC ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ IC ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ all hardware embedded onto an IC and a single program burnt on its ROM, and it is doing that task n number of times. N number of times ಅಂದ್ರೆ infinite number of times, again and again. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A PC, ಇದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. A PC is a one which, in contrast with an embedded system, which can be used for any number of application. ಇದು one number ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು PC ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಮೊಬೈಲ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it has RAM and operating systems to load a variety of applications and lets the CPU run them. ಇದು ಸುಮಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it is versatile. But ನಮ್ಮ embedded system, it's not versatile. It is designed and it does only one work at a time. At a time ಅಲ್ಲ, always, in whole of its life. ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ IC ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಯೋ ತನಕನು, ಅದು ಹಾಳಾಗೋ ತನಕನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ICನೇ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. That is the difference between an ordinary microcontroller and a microprocessor. The next thing is applications of embedded system.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Actually, this is your second question. The first question is compare microcontrollers and microprocessors. The second is where do we use the embedded systems in your daily life? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮನೇಲಿ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲಾನು embedded system. Intercoms, telephones, security systems, garage door openers, answering machines, home computers, TVs, cable TV tuners, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರ ನೋಡಿ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪೇಜಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಮನೇಲಿ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಈ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. These are the examples of embedded systems used at home. Next, office ಅಲ್ಲಿ naturally computers, telephones, fax, microwave, copier, laser printers, paging, all this. In automobile industry, we have engine control, airbags, ABS system, security, transmission control, keyless entry, cellular phone. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಗಿವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. Next, ಈಗ this is a screen actually which tells that whenever we say a microcontroller, it is often called as embedded system also. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ there are many times the microcontroller is inadequate. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇದು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ನಾವು PCs ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಈಗ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. whenever we say an embedded system, we say it is also a microcontroller based. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಒಂದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಆ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಏನೀಗ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಸ್ಪೆರಿ ಪೈಸ್, SOPs, ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್. ಇದು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬೇಸಿಕ್. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಎನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು? ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ, it can be talked as microcontroller or it can be talked as an embedded system. Embedded system is the one which has an embedded processor or an embedded microcontroller designed or programmed to do a single task repeatedly. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್? ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಮನಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
In high performance, the trend is to integrate more functions on the CPU and let the designer decide which features he can use. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ICs which has single task, small power consumption and very tiny so that it fits into any application. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಸಿಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸೇರ್ಸೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ICs ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a size of the microcontroller. ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ 8-bit ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as 8-bit microcontrollers, ದಟ್ ಈಸ್ 1 byte. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋಟರೋಲಾ 6811, ಇಂಟೆಲ್ಸ್ 8051, ಝಿಲಾಗ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ PIC ಪಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡನೇದು ಇಂಟೆಲ್ಸ್ 8051, ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿದು 8051 ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. Next, there are also 16-bit and 32 microcontrollers made by various chip makers. ಸುಮಾರು 16-bit ಮತ್ತೆ 32-bit microcontrollers they are available. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಚಿಪ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಂಟೆಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. There are many chip manufacturing companies. Next, ಇದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? That is meeting the computing needs of the task at hand efficiently and cost. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು IC ನ either I have to go for Zilog ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲ್, ನಾನು ಏನೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು? ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಧಾನ ಕೊಡುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸ್ಪೀಡ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ್ ಆ ಚಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೈಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಾಮ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ IO pins and the timer on the chip, how easy to upgrade to a higher performance or lower consumption, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ಒಂದ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಓಡಬೇಕು. ಅದು ಓಡಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ CPU. ಆ CPUಗೆ ನಾವು ಕಂಪೈಲರ್ಸ್, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ? 8051ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೈಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಝಿಲಾಗ್ಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅವೈಲಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಸಿಗದೆ ಇರೋಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಒದ್ದಾಡೋ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. That is what all we have to think while installing or when preparing a microcontroller ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Wide availability and reliable sources of microcontrollers. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟೆಲ್
ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟೆಲ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು 8051. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ 8051 ಅಂತ. 8051 ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಪ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ 8051 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್. ಒಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸುಮಾರಿದೆ. ನಾವು ಒಂದ್ ಐಸಿ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐಸಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 8051 ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಂಟೆಲ್ ಅವರು ಒರಿಜಿನಲ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 8051. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟ್ಮೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, AMD ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ. AMD, ಇನ್ಫಿಯಾನ್, ಮಾತ್ರ, ದಲಾಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಐಸಿಸ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So these are the number of vendors who supply me 8051. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸಿ ತಗೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಐಸಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕಿಟ್ಸು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಹಿತ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರು. ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ವರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್. ಹೇಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಹೇಗೆ ಏನಿದು 8051 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿಷ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. See, Intel introduced 8051. It is also referred to as MCS, microcontroller size 51. Actually, this was developed in the year 1981. Actually, 1981 ಅಲ್ಲ ಇದು. Actually, 1980 ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. 1980 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 80 ಅಂತ ಇಟ್ರು. Actually, this is in 1980, ಬಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 81 ಆಗೋಗಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ 80ನೇ ಅಂತಾನೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಯೂಶಲಿ 80 ಹರ್ಷ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? 80 ಬಂದು this is a number of Intel company. Almost all ICs of Intel company has the number starting from 80. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ this is not a single IC, it is a family of ICs. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದ್ IC 8051. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ 8051 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ 8051 ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂದ್ರೆ 8051 ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು ಐಸಿಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8030, 8051, 8052 ಈ ತರ ಸುಮಾರು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 8271 ಸುಮಾರು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 8051 ದಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು 8051, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹೆಸರು 51. Coming to the first line, 8051 is an 8-bit processor. It is an 8-bit microcontroller. Processor ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. It can work on 8 bits of data. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. It can add 2 8-bit numbers. It can multiply 2 8-bit numbers. It can divide 2 8-bit numbers. It can shift 8-bit numbers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತಂದ್ರೆ? So CPU can work on only 8 bits of data at a time.
ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 16 ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಆಗ 8051 ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರಿ, ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀವು ಬರೆದ್ರೇನೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಇದೆಷ್ಟು? ಇದು 8051 ಗೆ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ರ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರಾಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಐಒ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೈಮರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 8051. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 8051 ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. I'll start. 8051 has 128 bytes. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈಟ್ಸ್. 128 bytes ಆಫ್ ರ್ಯಾಮ್ ಏರಿಯಾ. ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. 4K bytes ಆಫ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ ರಾಮ್. 2 ಟೈಮರು, 1 ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್, 4 IO ports. Each IO port is 8 bit. ಆಮೇಲೆ 6 interrupt sources. 6 interrupt sources. 1 2 3 4 5 6. ದಿಸ್ ಈ 6 ಲೈನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇಡೀ ಟಾಪಿಕಲ್ ಮರೆಯೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. I'll repeat. The features of 8051 are. ಇದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 8051 or explain the features of 8051. 8051 has 128 bytes of RAM, 4 kilobytes of on-chip ROM. ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಚಿಪ್, ಇದನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 4 kilobytes of ROM, 2 timers, 1 serial port, 4 IO ports, each of 8 bits, and 6 interrupt sources. ನಾನೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? See, these are the features of 8051. 8051 chip, ಒಂದು ಚಿಪ್ CPU ಜೊತೆಗೆ 128 bytes of RAM ಇರುತ್ತೆ, 4 kilobytes of ROM ಇರುತ್ತೆ. RAM ಅಂದ್ರೆ random access memory. This is also called as read write memory. ROM ಬಂದು read only memory. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವ್ ಇದಕ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ RAM ಅಲ್ಲಿ. 2 timers, 2 ಟೈಮರ್. ಟೈಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ತರ ಎಣಿಸಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಟೈಮರ್ಸ್ 60 seconds ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪಿಗೆ. ಇಷ್ಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮರ್ಸ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ನಮ್ಗೊಂದು USB ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್. ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ 8051 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಲ್ದಾಗಿ 4 ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? IO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, 1 ಬಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಬಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 8 ಬಿಟ್ ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬೈಟ್ ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, one after the other in a serial fashion. You require only 1 line for transmission. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಗೆ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಬಿಟ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಆ ತರ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 4 ಇದೆ. We have 4 IO ports. Each IO port is 8 bits wide. Each IO port is 8 bits wide. The next feature is 6 interrupt sources. ಈ 6 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಸೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು. ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾತಕ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಪ್ರಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲು ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನಾನು ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್. ನಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ, ಮೇನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸೊ ಅಂತ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗೆ. 6 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮರ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್, ಇದು 3 ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. We are going to study this in the 5th unit. So these are the features. I'll repeat it very fast. 8051 is an 8-bit processor. It has 128 bytes of RAM, 4 kilobytes of ROM, 2 timers, 1 serial port, and 4 IO ports, each 8 bits wide, and 6 interrupt sources are interrupt sources. Next, e diagram. This is the first diagram for your exam. This is called as the block diagram. Illenu kottilva? Block diagram of 8051. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶಶಿಧರ್ ಹೇಳ್ದ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ. ಬಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಇದು ಒಂದೇ IC ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಬರಿತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಒಂದೇ IC ಒಂದೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಇದೆರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲ, ವೈರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ IC ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನೆರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ which fetches you 7 marks.
ಇದು 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ಈಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಪಿಯು. ಸಿಪಿಯು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ your ALU and CU. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ALU ಮತ್ತೆ CU ಇರುತ್ತೆ. ALU ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, CU ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ CPU ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಎನಿ IC, ಯಾವುದೇ IC, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲರು ಅಲ್ಲ, ಯಾವ IC ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ICಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಕೆಲ್ಸ ಈಗ ನಾನಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಐ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದ್ ನಿಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಉದ್ದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ತರಾನೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ CPU ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ ಈ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಇದು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಇದು ಬಂದು 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ LC timer circuit which provides oscillations. ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ CPU. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, CPU is a device which does all the processing. It has ALU, it has CU. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This CPU timing is controlled by the oscillator circuit. This oscillator circuit gives in the time pulses based on which the CPU works. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಪೂರ್ತಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ, ಇದೊಂಥರ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇದೊಂಥರ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆನ್ ಚಿಪ್ ರಾಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್? ಹೌ ಮಚ್ ರಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ 8051? ಹೌ ಮಚ್ ರಾಮ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ರಾಮ್? 4K bytes ma'am. 4K bytes. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು ಎದ್ರುನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಫಿಗರ್ಸ್. 4 kilobytes of ROM is there with 8051. ಅದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. That is used for code. Code ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ROM is only read only memory. CPU ಏನು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ CPU ಓದ್ಕೋಬಹುದು. It is a memory which is only for reading. Hence, we store the program code. Also, it is not erasable. ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು erase ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. This is used for storing program. Next, this is on-chip RAM. RAM ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ?
8051 ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಬರ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ? 128 bytes. Yes, ma'am. ಅದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. This is read write memory. This is for data on which you are going to process. It's a read write memory. CPU ನು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಓದಬಹುದು. So RAM is 4K, ROM is 4K, RAM is 128 bytes of read write memory, or it is also called as random access memory. Next, I told you we have two timers. Timer 0, timer 1. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬೈನರಿ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ 1 2 3 ಅಂತ, ನಾವಾದ್ರೆ 1 2 3 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0. 0 is also one of the count. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2 ಟೈಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೈಮರ್ 1, ಟೈಮರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. We call it as timer 0 and timer 1. ಇದರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನು? ಟೈಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ that which gives the time, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮುಗಿಬೇಕು. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ 60 seconds ಗೆ ಟೈಮರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, 60 seconds ಗೆ ಅದು ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The same, this is the timing action. Timing is set. ಈ ಟೈಮರ್ಸ್ it also acts as another function called as counters. ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ವಿಚ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗ್ ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 2 ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ is called as counter. That which counts the external pulses. Usually counters are installed at ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಸ್. ಒಂದು ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು, ಆಲ್ ಫಾರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗಿ, ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಡೋರ್ಸ್. ನೀವು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದಂಗೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ಈ ಕೌಂಟರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಅಟ್ ದ ಡೇ ಎಂಡ್, what is your counter count? That gives you the number of persons who have entered the mall that day. Okay na? So ಈಗ timers ಬಂದು, we have 2 timers, 0 and 1, which also acts as counters. Counter 0 and counter 1. Timer ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಿವೈಸ್, ಆ ಡಿವೈಸ್ ಬರೀ ಟೈಮರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್. ಕೌಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಿಸ್ as ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ IC ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ROM 4K, RAM 128 bytes and 2 timers, timer 0 and timer 1, or counter 0 or and counter 1. ಇದೆರಡು ಬಂದು either timer or counter, they are 16-bit timers. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. We have 2 timers. The 2 timers are 16 bits and the timer 0 has 16 bit, timer 1 can have 16 bit. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ
At a time you can use only one timer. ಎರಡಿದೆ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. At a time you can use only one. Next, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಕೆಳಗಡೆ we have what is called as bus control. ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಆ ಬಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು CPU ಇಂದ ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಮಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲಿರೋದ್ ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ರಾಮ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ದ CPU ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಯು ಮೀಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರ. ನೀವು ಕೈ ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ನು ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. This is what is based in the computers or in any electronic circuit. All transfers of data or transfer of information between the blocks is based on handshaking signals. Those handshaking signals are controlled by a unit called as the bus control. The next block, coming to the next block, IO ports. Na heladnalla, we have 4 parallel IO ports. Each port is, port andre enu anta amele ಹೇಳ್ತೀನಿ. This is actually the place in ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ that is the way through which, ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಬಾಗಿಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ. IC ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ವಯಾ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. IC ಇಂದ ಡೇಟಾ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ವಯಾ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆ ತರ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 4 ಇದೆ ನಮ್ಮ 8051 ಅಲ್ಲಿ. P0, P1, P2 and P3. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ 4ಕ್ಕೆ 2 ಕಡೆನೂ ಆರೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as IO ports. The data can travel to or from the IC. ಆ 4 ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರು P0, P1, P2 and P3. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಬಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ P0 ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ P2 ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ P1, P3 ಹಾಕಿ. P2 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬಂದು P0 ಮತ್ತೆ P2, ನಾಟ್ P1. ಸೊ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು P0, P2, P1, P3 ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಅಥವಾ ಈ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ IO ports, 4 IO ports. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತೆಗಿಲ್ಲ. This is the data, this is the place via which the data can enter in and go out of the system. Next, serial port. Serial port ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈರ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 8051 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲೈನು, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್. ಸೊ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಒಳಗ್ ಬರ. TXD for transmitting data out, receiving data serial. We have one serial port, ಒಂದೇ ಒಂದು serial port ಇರುತ್ತೆ. So we have finished even the down portion.
ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ 6 ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದು ರೀಸೆಟ್. ಈ ರೀಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ಅಂತ ಒತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್. ಸೊ ರೀಸೆಟ್, ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ರೀಸೆಟ್ ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ. ರಿಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮೇ ರಿಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ರಿಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಡೆ ಒಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಂದು ರೀಸೆಟ್. ಇನ್ನು 3 ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್. 6 ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. 6ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದು ರೀಸೆಟ್. ಇನ್ನು 3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಲೈನ್, the 3 sources are from ROM. There are 3 interrupt sources from ROM. ಈ 3 interrupt sources ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. We have one for timer, one for serial communication, and one for external, one for programming interrupts. So ಅದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ROM ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So 3 interrupt sources are put in the ROM area. ಇನ್ 2, ಈಗ 4 ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್, ಒಂದ್ ಬಂದು ರೀಸೆಟ್, ಇನ್ 3 ಬಂದು ROM ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ 2, these 2 are external interrupts. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, So 2 lines are left open for external interrupts. Interrupts are necessary in programming. You need the concept of interrupts. Without interrupts, it is again very big programming. Interrupts are used to enhance the way of programming. Programming na simple ಮಾಡಕ್ ಸೋತ ನಾವು interrupts ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. And interrupts are essential and it is a must. ಯಾಕಂದ್ರೆ interrupt ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಲೀಸಾಗಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ATM ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Those are all the interrupts in programming. Clear? Once again, I'll just explain this block diagram. Idu bandu block diagram of 8051. This is a very important question from your exam point of view. The blocks here are CPU, interrupt control, on-chip ROM, on-chip RAM, ella on-chip edu, timers, serial port, IO port, bus control, oscillator circuit. Coming to ROM, it is a 4K ROM, 128 bytes of RAM, 2 16-bit timers or counters. We have 1 serial port and 2 lines, TXT and RXT, one for transmission, one for reception. We have 4 IO ports, P0, P1, P2 and P3, out of which P0 and P2 are address and data lines. Remaining 2 are P1 and P3. We have one more block for controlling the buses, and we have an oscillator circuit which gives the timing to CPU, and we have a block which is called as interrupt controller, which controls the 6 interrupts, which are raised in 8051. So this is about the block diagram. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. We have 10 minutes time now. I'll just go through. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. See, this is one more very important slide. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದೆ 8051 is also a family ಅಂತ. 8051 is a family, but ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು
8051 ಚಿಪ್ಪಿನ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಚಿಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 8031 ಅಂಡ್ 8052. 8031 ಬಂದು ಇದು ಇಂಟೆಲ್ದೆ, ಇದು 8052 ಬಂದು ಇಂಟೆಲ್ದೆ. ಈ 8031 ಬಂದು 8051 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. 8052 ಬಂದು 8051 ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ 8031 ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. The second in the line comes 8051. The third in the line comes as 8052. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಪುಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 8031 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 8031 ಅಲ್ಲಿ ರಾಮೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಮ್ಲೆಸ್ ಚಿಪ್. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನ ನೀವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಾಮ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಮ್. 8051 ಬಂದು 4K ನಾವೀಗ ಕಲ್ತು. 8052 ಬಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ 8051. ಇದರಲ್ಲಿ 8K ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಚಿಪ್ ವಿಚ್ ಸೂಟ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ RAM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RAM ಬಗ್ಗೆ. 8031 has 128 bytes of RAM. 8051 also has 128 bytes of RAM, whereas 8052 is an advanced chip. ಸ್ವಲ್ಪ advanced than 8051. It has 256 bytes of RAM. Double. 128 ಗೆ ಡಬಲ್ 256 bytes. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೋ, ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ರಾಮ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ 8052. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 8051 ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಹಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು 8052 ಆಲ್ಸೋ. 1-2 ಬೈಟ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮರ್ಸ್ ಬಂದು 8031 ಅಲ್ಲೂ 2 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮರ್ 0 ಅಂಡ್ ಟೈಮರ್ 1. 8051 ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಟೈಮರ್ 0 ಅಂಡ್ ಟೈಮರ್ 1. ಅದೇ 8052 ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಮರ್ಸ್. ಟೈಮರ್ 0, ಟೈಮರ್ 1 ಅಂಡ್ ಟೈಮರ್ 2. 3 ಟೈಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು 8052 ಅಲ್ಲ. ಐಒ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ 4 ಐಒ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಈಚ್ ಐಒ ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 8 into 4 32 ಪಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ 32 ಪಿನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೂ 32 ಪಿನ್ಸ್. ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಗೆ 8 ಅಂತ 4 ಅಂದಾಗ 32 ಪಿನ್ ಬೇಕಾವಾಗ. ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದೊಂದೇ. 8031 ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ, 8051 ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ, 8052 ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್. TXT, RXT 2 ಲೈನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. 8031 ಅಲ್ಲೂ 6, ಅಂದ್ರೆ 8051 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 1 ರೀಸೆಟ್, 3 ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, 2 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಅದು 6. 8051 ಅಲ್ಲೂ 6. 8052 ಅಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. 8052 ಅಲ್ಲೂ 8. That is, we have 8 interrupt sources. Again, this is ಈ ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, because this is very important from your programming point. The first IC of the family is 8031, which does not have ROM. RAM ಇದೆ. Ma'am. Okay, ಹೇಳು. ಅದು 8031 ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ್ 0K ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ? ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ್ ಇರೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ? ಕಿಲೋಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಅಥವಾ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಾ ರಾಮ್? 0K ಅದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ರಾಮ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ, ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ರಾಮ್, ಅದ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ. Okay, we'll connect an external IC of ROM to 8031. RAM ಇರುತ್ತೆ 128 bytes RAM ಇದೆ. ROM-less ಚಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ 8051 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ 8031 ಒಂದೇ. ಅದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ ಎಲ್ಲಾ IC-ಗೂ ROMs ಹಾಕ್ತಾ ಹೌದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ 8751 ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ROM. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ 8052 ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, which is double the size of RAM. ಬಂದು ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, 128 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 256 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we are telling that 8051 is a family. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ, ಕೆಲವೇ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ನೀವು 8051 ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಯಾವ ಐಸಿ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 8051 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. ಒಂದು ಬಿಟ್ ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿಟ್ ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 8052 ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮರ್ಸ್ 2 ಇದೆ, 0 and 1. ಅದೇ 8052 ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮರ್ 0, ಟೈಮರ್ 1, ಟೈಮರ್ 2. ಸೊ ಟೈಮರ್ 2 ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 1 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಹಿತ ನಾವು 8051 ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಜನರಲೈಸಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವ್ ಇದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೈ ಹಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿ. 8051 has 4K ROM, 128 bytes of RAM, 2 timers, timer 0, timer 1. These timers can act as timers or counters, counter 0, counter 1. IO ports, there are 4 IO ports, each of 88 bits. So totally 32 pins agate. Serial port 1 irutte, but we have 2 separate lines, TXT and RXT. We have 6 interrupt sources. 1 is reset, 3 is stored in ROM, and 2 are external interrupts. So ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ extra. So with this we have finished the features of 8051. Before going to programming, I will first, almost 1 minute ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೈಮು. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ RAM, ROM ಎಲ್ಲಾನು. ಆಲ್ಸೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ದೂರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲ್ತು ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ 8051. ನೀವ್ ಇದು ಮಧ್ಯ 8031 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 8051 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ see this diagram. 1 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. It is a 40 pin IC. 8051 is a 40 pin IC. It is dual inline package. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 20 ಈ ಕಡೆ 20 ಈ ಕಡೆ, right? So we'll teach you tomorrow on the pin diagram.